Hello and welcome to my YouTube channel English Gallery. Friends, today I am going to teach you a new lesson 1.1 An Astrologer's Day. But before we start the lesson, as a new syllabus you can see some activities are given at the starting of the lesson or a poem. What is these activities? These activities are icebreakers. Do you know, students, what are these icebreakers? No? Okay, I will tell you. These icebreakers give you information about your topic. Okay, friends? So, here also first we solve these icebreakers and then we start a lesson. देन लेट्स सी. चला तर मग आपण बघूया हे आईस ब्रेकर्स काय आहेत ते. आईस ब्रेकर्स म्हणजे तुम्हाला काही कोणता बर्फ तोडायचा नाही, परंतु काही अशा ठराविक ॲक्टिव्हिटीज आहेत की ज्या तुम्ही सॉल्व केल्या तर तुम्हाला तुमचा जो नवीन टॉपिक शिकायचा आहे त्याबद्दल तुम्हाला थोडीफार माहिती मिळणार आहे. चला तर मग बघूया आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी. द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज, इफ यू कॅन सी, discuss with your partner and complete the activity. Here is given a tabular format and the activity is, what are your strengths? And in a tabular form you have to fill up your strengths, what do you feel so, and dream career. Here is given one example. Painting and drawing is your strength. Then why do you feel so? Because you can visualize the things, you can visualize the scenery and you can express it on a paper. And what kind of dream career? Commercial artist, and if you can also become a cartoonist. Fine, students? So all the human beings have different strengths. We have to find it out ourselves. If we have a strength like dancing, then why do you feel so? Because we have passion about a dance. We express it. And what kind of dream career? We become choreographer. We become artist. Third example, singing. Why do you feel so? We have voice modulation. आपल्याला स्वरांची चांगली ओळख असेल. We have a good voice quality. आपला आवाज खूप सुंदर असेल. आणि मग ड्रीम करिअर काय असणार त्याच्यामध्ये? तर we become a singer. Fourth example, if we have a strength of acting, then why do you feel so? Because we act as per situation. And what kind of dream career we have? We become an actor. Fifth example, if we have a strength like weaving and sewing, then why do you feel so? Then if we can design clothes very well, and what kind of dream career? We become dress designer. And the last one, if we have a strength like music, why do you feel so? Because we have passion for musical instrument or to get peace and relaxation. And what kind of dream career? We become music composer, we become musician. So friends, do you understand this? We have so many strengths, but the main thing is we have to find out it. We have to understand it. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची स्ट्रेंथ असते, सामर्थ्य असतं. आपल्याला त्या सामर्थ्याला ओळखायचं आहे आणि ते ओळखून आपल्याला मध्ये ही जी शक्ती दिलेली आहे ती त्या शक्तीमुळे आपण काय बनू शकतो. जर आपण ते आपलं करिअर म्हणून त्याची जर निवड केली तर आपण नक्कीच त्याच्यामध्ये यशस्वी बनू शकतो. ओके, आवर नेक्स्ट आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटी इज
The scene in a local market of village or town or city is very attractive. People with different occupation sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सगळेच जण मार्केटमध्ये जात असतो. जर आपण गावामध्ये राहत असतो तर आठवडे बाजार भरत असतो. जर आपण शहरामध्ये राहत असणार तर नेहमीच बाजार भरत असतो. तर आपण ज्यावेळेस बाजारामध्ये काही वस्तू विकत घ्यायला जातो त्यावेळेस बाजारामध्ये ज्या हालचाली होत असतात किंवा ज्या पद्धतीचं चित्र असतं ते चित्र आपल्याला इथे वर्णन करायचं आहे. काही गोष्टी आपल्याला लिस्ट आउट करायच्या आहे. फॉर एक्झाम्पल, सेलिंग फ्लॉवर्स, सेलिंग ग्रोसरी. काही दुकानं असतात की जिथे फुलं विकली जातात, काही दुकानं असतात की जिथे किराण्याचा सामान विकला जातो. सो विच आर द डिफरंट थिंग्स वी कॅन लिस्ट हिअर. फॉर एक्झाम्पल, बँटरिंग, बार्गेनिंग, डिस्कसिंग, जोकिंग, शाउटिंग ऑफ द पीपल. सेकंड, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड अदर थिंग्स वी कॅन सी. फोर्थ वन, सेलिंग स्वीट्स, namkeens, bangles, artificial jewelries, homemade medicines, fruits walas, vegetables, home utensils, beauty products, the shops of the clothes, etc. We can see that. And also see the use of different dialects of language uses by people. So many things you can list out. Our third icebreaker is, in a village or town or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. Discuss with your partner and list the requirements for his trade. आता इथे त्यांनी खूप सुंदर ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे की आठवडे बाजारामध्ये किंवा मग शहरांमध्ये सुद्धा जिथे जिथे बाजार भरत असतो तिथे तिथे रोडच्या साईडला वेगवेगळे लोक स्वतःची दुकान लावून बसलेले असतात. तर त्यामध्ये जे ॲस्ट्रॉलॉजर्स असतात ते सुद्धा तिथे बसलेले असतात. तर ॲस्ट्रॉलॉजर्स हा व्यवसायाशी संलग्न असलेले जे काही साधनं असतात ते कोणते कोणते असतात किंवा तुम्ही कोणते कोणते साधनं त्यांच्याकडे बघतात आणि ते तुम्हाला लिहायचे आहेत, लिस्ट आउट करायचे आहेत. एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्यांच्याजवळ पॅरोट्स असतात, कार्ड्स असतात की काही जे हे ॲस्ट्रॉलॉजर असतात ते पॅरोटला बाहेर बोलवता आणि एखादं कार्ड निवडायला लावता आणि त्या कार्डवरून मग तुमचं भविष्य सांगतात. ओके, सो अजून कोणत्या कोणत्या वस्तू त्यांच्याजवळ असतील? देन वी कॅन से कॉवरी शेल्स, ऑब्स्क्युअर थिंग्स, क्लोथ्स, माला अँड ऑल दिस. देन लेमन अँड ग्रीन चिलीज, सिंदूर, व्हरायटी ऑफ स्मॉल बुक्स, फोटोज ऑफ डायटीज. ओके, देन पंचांग, मायस्टिक चार्ट्स, all that we can say. Our fourth activity is, there are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstition linked with them and the mean of their eradication. खूप सुंदर आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो की आपण ज्या समाजामध्ये जगतोय त्या समाजामध्ये ज्याच्याशी काही संबंध नाही आहे, काही कारण नाही आहे, पण कारण नसताना पण आपण काही गोष्टी मानतो. तर तशा ज्या बिलीफ्स आहेत त्या बिलीफ्स, अंधश्रद्धेच्या बिलीफ्स आपल्याला लिस्ट डाऊन करायच्या आहेत आणि ते आपल्याला आपल्या फ्रेंड्ससोबत डिस्कस करायचे आहेत. आणि ते इव्हेंट्स ज्यावेळेस आपल्यासोबत घडत आहेत तर त्याचं आणि आपण जे काही काम करायला चाललो आहे त्याचा काही संबंध असतो का? तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टींना कसं दूर करू शकतो, अंधश्रद्धेला आपण कसं दूर करू शकतो? तर तुम्हाला
तुम्हाला हे सगळं डिस्कस करून लिस्ट आउट करायचं आहे आणि राईट डाऊन करायचं आहे. ओके. फॉर एक्झाम्पल हिअर इज गिवन अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ. समजा जर मांजरनी तुमचा रस्ता कापला तर असं म्हटलं जातं की आपण जे काही काम करायला जाणार आहे ते काम होत नाही किंवा अडथळा येतो, काहीतरी अपशकुन होतं, अशी बिलीफ आहे. सो ही कितपत योग्य आहे? खरंच तसं घडतं का फक्त आपला मनामध्ये ती शंका असते? तर तशा अजून कोणत्या कोणत्या सुपरस्टिशन्स आहेत ते आपल्याला लिस्ट डाऊन करायचे. मी तुम्हाला सांगते. फॉर एक्झाम्पल, टू कट द नेल्स ॲट नाईट. जर आपण रात्री नखं कापले तर ते अशुभ मानलं जातं. सेकंड वन, टू टेक सॉल्ट ऑन द पाम. हातावर कोणाला मीठ देऊ नये. थर्ड वन, टू ब्लो द बर्निंग दिया. जर आपण दिवा विझवला तर ते सुद्धा अपशकुन मानलं जातं. टू टच द ट्रीज ॲट नाईट, की अरे रात्रीच्या वेळेस अजिबात झाडांना हात लावू नये. टू ब्लिंक द लेफ्ट आय, की जर आपला डावा डोळा फडकत असेल तर काहीतरी वाईट घडतं. होलिंग ऑफ डॉग ॲट नाईट, जर रात्रीच्या वेळेस कुत्रे भुंकले तर ते सुद्धा वाईट मानलं जातं. बिलीफ इन सुपरनॅचरल पॉवर्स, की ज्या नकारात्मक शक्ती असते त्यांच्यावरती विश्वास ठेवणे. सॅक्रिफाईस ऑफ ॲनिमल्स टुवर्ड्स इव्हिल, काही कारणास्तव आपण जे प्राण्यांची बळी देतो ते सुद्धा अंधश्रद्धा आहे. हँग लेमन अँड चिलीज, आपण आपल्या दरवाजावर किंवा हे जे व्यवसाय करणारे असतात ते त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी लिंबू आणि मिरच्या बांधतात ते. पेंटिंग ब्लॅक स्पॉट टू द इन्फंट्स, की आपण नवजात शिशूला किंवा लहान मुलांना जे काही काळा टिक्का लावतो की ज्याच्याने बाळाला नजर नको लागायला, तर ह्या सगळ्या अंधश्रद्धा आहे. आपण यांना कसं दूर करू शकतो? लेट्स सी. बाय कीपिंग सायंटिफिक ॲटिट्यूड. ऑब्व्हियसली प्रत्येक गोष्टीमागे आपण एक वैज्ञानिक कारण शोधलं पाहिजे. फाइंडिंग रॅशनल बिहाइंड दॅम, की असं केल्यामुळे असं होतं तर त्याच्यामागे काही वैज्ञानिक कारण आहे का, हे आपण शोधलं पाहिजे. बाय एक्सपोजिंग दॅर फ्लॅशहूड, की जे कुणी आपल्याला असं सांगताय तर ह्या गोष्टींना आपण एक्सपोज केलं पाहिजे, साबित केलं पाहिजे. इन शॉर्ट, बाय क्रिएटिंग सोशल अवेअरनेस ड्राईव्ह, की जर आपल्याला ही गोष्ट कळली असेल की अरे ही अंधश्रद्धा आहे तर आपण समाजामध्ये त्याबद्दलची जनजागृती केली पाहिजे. थ्रू लिटरसी कॅम्पेन, की आपण सुशिक्षित आहोत. आपण जर ह्या सगळ्या गोष्टी मानत नसू तर आपण कॅम्पेन घेतले पाहिजे. थ्रू स्टेज शो, फिल्म, सॉंग्स, प्लेज अँड टी व्ही प्रोग्राम्स, की आपण बघतोच अंधश्रद्धेवर आधारित वेगवेगळे फिल्म्स, सॉंग्स, शॉर्ट प्लेज, टी व्हीवर प्रोग्राम्स वेगवेगळे दाखवले जातात आणि त्या गोष्टी बघण्यामध्ये आपण भर घातला पाहिजे. ऑर्गनायझिंग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स अँड सायंटिफिक फोरम ॲट स्कूल अँड कॉलेजेस, वेगवेगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आपण अशा ज्या ऑर्गनायझेशन असतात की जे ह्या सुपरस्टिशन्स विरुद्ध काम करत असतात तर आपण तसे सेमिनार्स अटेंड केले पाहिजे. बाय सायंटिफिक थिंकिंग, आपण स्वतःसुद्धा वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. बाय डुईंग टाय ऑफ विथ ऑर्गनायझेशन दॅट एक्सपोजेस द ट्रूथ थ्रू ॲनालिटिकल थिंकिंग, की आपण सुद्धा जर ह्या सगळ्या गोष्टींमागे वैज्ञानिक कारण आहे तर ते जगासमोर आणलं पाहिजे. की अशा सगळ्या ऑर्गनायझेशनची आपण हेल्प घेऊ शकतो या सगळ्या सुपरस्टिशन्सला एक्सपोज करण्यासाठी. ओके फ्रेंड्स, आता हे काही गोष्टी ज्या लिस्ट आउट केलेल्या आहे त्या मी केलेल्या आहे किंवा तुम्हाला सांगितल्या आहे, पण तुम्हीसुद्धा वेगवेगळ्या ह्या ज्या आईस ब्रेकर्स आहेत त्यांच्यामध्ये येणारे जे वेगवेगळे पॉईंट्स आहेत ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुमच्या मनाने सुद्धा सॉल्व करू शकतात. ओके स्टुडंट्स, डू यू अंडरस्टँड द आईस ब्रेकर्स?
जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.